ሰላም ውድ የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ትምህርት ዲተርሚኔሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ኤንድ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን ከሚለው ጀምሮ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ከኔ ጋር ቆዩ። ዲተርሚኔሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን። እንግዲህ በባለፈው ላይ ኤሌክትሮን ምንድነው፣ ፕሮቶን ምንድነው፣ ኒውትሮን ምንድነው ከዚህ በፊት የተለቀቁት ቪዲዮዎች ላይ እንትን ብያለሁ። the three subatomic particles which is called electron, proton and which are called electron, proton and neutron ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ how can you determine the number of electron, number of proton and number of neutron ምን ይመስላል የሚለውን ከባለፈው ኮንሰፕት ላይ በማየት ይሆናል ማለት ነው። we know that atomic number, this is mass number, this is atomic number, and this is the symbol of the element. Now the number of proton is equals to the number of atomic number of proton and number of atomic number እኩል እንደሆነ እናውቃለን። and mass number ማለት ደግሞ is the sum of atomic number and neutron እንደሆነ ይሄን ባለፈው ተነጋግረናል ማለት ነው። so እንዴት ነው ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮንን ዲተርማይን የምናደርግ for charged and for uncharged? charged ለሆነውና uncharged ላልሆነው በምን አይነት ወይ ነው ዲተርማይን የምናደርግ የሚለውን ዛሬ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። We have seen how atomic number and mass number is determined in the above section. Since the mass number is total number of proton and neutron in an atom, then the number of neutron is therefore the difference between the mass number and the atomic number. The number of neutron in an atom is calculated by number of neutron ለማግኘት mass number minus atomic number. ከማስ ነምበር ኤ ላይ ማንን መቀነስ ነው? atomic number ዜድን መቀነስ እንደሆነ። so to calculate the number of neutron you have to subtract atomic number from mass number. ከማስ ነምበር ላይ atomic number መቀነስ ወይም ደግሞ a minus z ማለት ነው። so ማስ ነምበሩ ይሰጠናል። ለምሳሌ ማስ ነምበሩ 40 ተሰጥቶ atomic number ደግሞ 20 ቢሰጠን ኒውትሮን number of neutron ለማግኘት ከ40 ላይ 20ን መቀነስ ነው ማለት ነው። ለምን? ማስ ነምበር ማለት የatomic number እና የኒውትሮን ነምበር የነምበር ኦፍ ኒውትሮን እና የatomic number ድምር ስለሆነ number of neutron ለማግኘት ከማስ ነምበር ላይ atomic number መቀነስ ነው ማለት ነው። በዚህ ወይ we can calculate the number of neutron. ሌላው number of proton አግኙ ከተባለ ከማስ ነምበር ላይ ማን መቀነስ ነው? number of neutron መቀነስ ነው። ይችን atomic number ለማግኘት ማለት ነው። ምክንያቱም atomic number ማለት ፕሮቶን ማለት ነው። atomic number ማለት ፕሮቶን ማለት ነው። ስለዚህ ከማስ ነምበር ላይ ማን መቀነስ? ኒውትሮን ስንቀንስ atomic number እናገኛለን። number of neutron ለማግኘት ደግሞ ከማስ ነምበር ላይ number of proton ወይ ደግሞ atomic number መቀነስ ነው። to determine the number of electron for free atom ወይም ደግሞ ቻርጅ ላልሆነ ማለት ቻርጅ ላልሆነ ኔጌቲቭ ወይ ፖዚቲቭ ቻርጅ ላልሆነ number of electron እና number of proton ወይም ደግሞ number of electron እና atomic number እኩል ናቸው። number of electron is equals to atomic number for free atom ለፍሪ አተም ፍሪ ለሆነ አተም እኩል ናቸው። ቻርጅድ ለሆነ ግን ማይነስ ከሆነ አቶሚክ ናምበሩ ላይ ቻርጇን ናምበር ኦፍ ቻርጇን እንደምራታለን፣ ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ እንቀንሳታለን። ለምሳሌ ካልሲየም 2+ ቢባል to find the number of electron you have to subtract 2 from atomic number. ከአቶሚክ ናምበሩ ላይ 2 እንቀንሳለን። ስንቀንስ 18 እናገኛለን ማለት ነው። 18 ምክንያቱም 20 አቶሚክ ናምበሩ የካልሲየም 20 ስለሆነ 2 ስንቀንስለት ስንት እናገኛለን? 18 እናገኛለን። ለምሳሌ ግን ክሎሪን ማይነስ ቢል ክሎራይድ ማይነስ አይሆን አሁን አንድ ኔጌቲቭ አይሆን አላት። ስለዚህ ኔጌቲቭ አይሆን ኔጌቲቭ ስለሆነች አይሆኗ አንድ እንደምራለን። አቶሚክ ናምበሩ ላይ አንድ እንደምርና 17 ሲደመራል 18 እናለን ማለት ነው። ስለዚህ to find number of electron for charged atom you have to add number of charge to the atomic number for negative ion and you have to subtract number of charge from atomic number for positive charged atom ማለት ነው። በዚህ መንገድ ወይ we can find proton, electron and neutron. ስለዚህ number of neutron which is equals to mass number minus number of proton or mass number. mass number ለማግኘት number of neutron ለማግኘት ከማስ number ላይ ማን መቀነስ ነው? number of proton ወይም ደግሞ
ከማስ ናምበር ላይ አቶሚክ ናምበር መቀነስ ነው። ምክንያቱም ለምንድነው ከተባለ ናምበር ኦፍ ፕሮቶን እና አቶሚክ ናምበር ዘ ሴም ስለሆኑ ናምበር ኦፍ ኒውትሮን እኩል ነው ኤ ማይነስ ዜድ ኦር ኤ ማይነስ ፒ ኤ ማይነስ ፕሮቶን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠ ምንድነው 19 ምንድነው ማስ ናምበሩ ተሰጥቶናል። ስለዚህ 9 ደግሞ አቶሚክ ናምበር ተሰጥቶናል። ከ19 ሲቀነስ 9 10 ናምበር ኦፍ ኒውትሮን ነው ማለት ነው። ኢፍ አን አተም ኢዝ ኖት ኒውትራል ዘ ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኤንድ ፕሮቶን አር ኖት ኢኳል እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። አንድ አተም ኒውትራል ካልሆነ ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እና ናምበር ኦፍ ፕሮቶን እኩል ሊሆን አይችልም። ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢዝ ኢኳል ቱ ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ አን አተም ኢዝ ኒውትራል። አተሙ ኒውትራል ከሆነ ብቻ ነው እኩል ሊሆን የሚችሉት። ኒውትራል ካልሆነ ግን አይሆንም። ዳት ሚንስ ኤሌክትሮን ሊበልጥ ሊያንስ ይችላል። የሚበልጠው ኔጌቲቭ አዮን ከሆነ የሚያንሰው ደግሞ ፖዚቲቭ አዮን ከሆነ እንደነገርኳችሁ ካልሲየም 2 ፕላስ ሲል ለምሳሌ 2 ኤሌክትሮን ሰጥቷል ማለት ነው ከነበረው ላይ። ስለዚህ ከፕሮቶን ላይ ስንት እንቀንሳለን? 2 እንቀንሳለን። 20 ነው ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ፎር ካልሲየም ኢዝ 20 ስለሆነ ከ20 ሲቀነስ ያቺ የሰጣት ኤሌክትሮን 2 ስንት ይቀና 18። ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስንት ነው ማለት ነው? 20 ሲቀነስ 2 18 ይሆናል ማለት ነው። 18 ኤሌክትሮን ያለው ካልሲየም 2 ፕላስ። ሌላ ደግሞ ማይነስ አዮን ሲሆን ደግሞ ራሱ ለምሳሌ O2 ማይነስ 2 O2 ለምሳሌ ኦክሲጅን 2 ማይነስ አዮን ያለው ዛት ሚንስ ኔጌቲቭ አዮን ነው። 2 ቻርጅ ያመጣዋል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቻርጅ ማለት 2 ቻርጅ ያመጣዋል ማለት ነው። ተቀብሏል፣ 2 ኤሌክትሮን ተቀብሏል። ኖርማሊ 16 ነበረ ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ናምበር ኦፍ 8 ነበረ ናምበር ኦፍ አቶሚክ ናምበር ወይም ደግሞ ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ፎር ኦክሲጅን 8። ስለዚህ 2 እንደምራለን ማለት ነው። 2 እንደምር 10 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ we can find the number of electron for charged atom ለቻርጅድ አተም በዚህ ነው። ፕሮቶኑ ላይ በመደመርና በመቀነስ የምንደምር ኔጌቲቭ ቻርጅ ከሆነ የምንቀንስ ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ከሆነ ነው ማለት ነው። ቼክ ፖይንት 2.2 አንተ the following question እነዚህ ጥያቄዎች የሚሰሩበት የብቻ ቻናል ተከፍቷል። ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ሚላሉ ገብታችሁ ማንኛውንም ኤክሰርሳይዝ ከዚህ በኋላ ማግኘት ትችላላችሁ። ኤክሰርሳይዞች እየተሰሩ በዚያ ስለሚለቀቁ ማለት ነው። any exercise will be uploaded at ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ቻናል ማለት ነው። ኢትዮ ሄራን ኤግዛም የሚለው ቻናል ላይ ያንዳንዱ አክቲቪቲዎች ይለቀቃሉ። ግን ለዛሬው እዚህ ማብሬ እየሰሯቸው ሄዳለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ ለኤክሰርሳይዝ ከሆነ ኢትዮ ሄራን ኤግዛም ላይ ሄዳችሁ ማየት፣ ለመማር ደግሞ ከሆነ ደግሞ ኢትዮ ሄራን አካዳሚ በዚህ መጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዚሁም ያንን ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ የተለያዩ ጥያቄዎች የሚለቀቁበት ቻናል ነው። ከዚህ ጋር አብሮ እንዳይደባለቅባችሁ በማለት ሌላ ቻናል ማለት ነው። እዚያ እየገባችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ጥያቄዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬው ግን እዚህ ጋር አብሬ እሰራላችኋለሁ። ሃው ማኒ ፕሮቶን ኤሌክትሮን ኒውትሮን አር ኢን አተም ኦፍ ሶዲየም ነው። አሁን እንግዲህ ስንት ኤሌክትሮን ስንት ፕሮቶን እና ስንት ኒውትሮን አለ ነው። እንግዲህ ፍሪ ቻርጅ ነው ይሄ። ፍሪ ቻርጅ ስለሆነ ማለት ኒውትራል ስለሆነ ቻርጅ ስላልሆነ 23 ማስ ናምበሩ ነው። 11 ነው አቶሚክ ናምበሩ ወይም ደግሞ ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ነው። ማስ ናምበሩ ስንት ነው? 23። አቶሚክ ናምበሩ ስንት ነው? 11። ናምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ስንት ነው? 11። ምክንያቱም ናምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ናምበር ኦፍ አቶሚክ ናምበር ዘሴም ስለሆነ። ከዚያ በኋላ ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮን 11። ለምን? ሶዲየም ምንድነው? ቻርጅድ አልሆነም፣ ኒውትራል ከሆነ ደግሞ ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እና ናምበር ኦፍ ፕሮቶን ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው። እኩል ስለሆኑ 11 ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ 11 ናምበር ኦፍ ፕሮቶኑ 11 ይሆናል ማለት ነው። አቶሚክ ናምበሩም 11 ይሆናል። ሶ ማስ ናምበሩ ናምበር ኦፍ ኒውትሮን ለማግኘት ከማስ ናምበሩ ላይ ምኑን መቀነስ ነው? አቶሚክ ናምበሩን። ከ23 ሲቀነስ 11 ስንት ይሆናል? 12 ናምበር ኦፍ ኒውትሮን ነው ማለት ነው። how many neutron are in atom or having 40 proton with mass number 28 ይላል። ይሄም ዘ ሴም ነው። እንግዲህ ናምበር ኦፍ ኒውትሮንን ለማግኘት ከማስ ናምበር ላይ ፕሮቶኑን መቀነስ ማለት ማስ ናምበር ደግሞ 28 ተሰጥቶኛል። ናምበር ኦፍ ፕሮቶን 14 ተሰጥቶኛል። ከ28 ሲቀነስ 14 ሶ ናምበር ኦፍ ኒውትሮን ኢዝ 40 ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 2.2 ሌቨል ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት አስ ትሩ ኦር ፎልስ ነው። ትሩ ፎልስ ዋንም አብረን እንስራት። እዚያም ድጋሚ ለቀዋለሁ፣ ችግር የለውም። ኦል ማስ ኦፍ አተም ኢዝ ኮንሰንትሬትድ ኢን ዘ ኒውክለስ። ኦል ማስ ኦፍ አን አተም ኢዝ ኮንሰንትሬትድ ኢን ዘ ኒውክለስ ይላል። ኦል ማስ ስላለ ኦል ማስ ኦፍ አን አተም ኢዝ ኮንሰንትሬትድ ኢን ዘ ኒውክለስ። ኦል ማስ የሚለው የኤሌክትሮን ኦልሞስት ነድ ብለን ስለምናስብ ኦልሞስት ማሱ ኮንሰንትሬት የሆነው ምን ላይ ነው? ኒውክለስ ላይ ነው። ስለዚህ ኦል ማስ ኦፍ አተም ኢዝ ኮንሰንትሬትድ ኢን ዘ ኒውክለስ። ዘ አንሰር ኢዝ ትሩ። ምክንያቱም ኤሌክትሮን ኦልሞስት ማስለስ ብለን ስለምንወስደው ማለት ነው። አናተም ኢዝ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል። አተም ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው። ያ ትሩ። አናተም
in an atom number of electron is necessarily equal to the number of neutron number of electron ከnumber of neutron እኩል መሆን አለበት ኖ አይሆንም number of electron እና number of neutron እኩል ሊሆን አይችልም number of electron is necessary number of electron is equals to number of proton ቢባል true ነው for neutral atom ታዲያ ነው እንደውም እሱ for neutral atom ቢለው መጨመር አለበት for neutral atom የሚለው ካልተጨመረ false ነው የሚሆነው the nucleus is ይሄም false ነው ሲጀመር ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን እኩል ሊሆን አይችልም the nucleus is one of the fundamental particle of an atom nucleus one of the fundamental particle of an atom nucleus one of the fundamental particle of atom አይደለም ፓርት ነው fundamental particle of atom የሚባሉት ማን ናቸው ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናቸው nucleus ኒውትሮንን እና ፕሮቶንን አንድ አድርጎ የያዘ ነው እንጂ fundamental particle አይደለም there are three fundamental particles for atom namely electron proton and neutron but nucleus is the part of atom which consists of proton and neutron proton and neutron አንድ አድርጎ የያዘ ነው እንጂ fundamental particle አይደለም fundamental particle ምንላቸው ሶስቱን ነው ምን ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ነው ኮሎመን ቢያል ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ ኤሌክትሮን that negative charge neutron that is neutral ከስሙ ራሱ አይተን መረዳት እንችላለን electron proton neutron are the type of blank in atom the type of subatomic particle in atom ናቸው subatomic particles ናቸው atomic number is the number of proton in an atom atomic number ማለት የፕሮቶን number ማለት ነው የፕሮቶን ብዛት ማለት ነው in atom the central dense part of an atom is called the central ወይም dense part of atom ተብሎ ይጠራል ኑክለስ ተብሎ ይጠራል ቀጥለው ወደ ምንድነው ማለት ወደ ሞለኪውል ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው ሞለኪውል ከሚለው ዲፊኒሽን ጀምሮ ስንመጣ what is molecule how molecule is different from an atom ከአተም ሞለኪውል የሚለየው በምንድነው የሚላለት እሱን ሁሉ በደንብ እናይ ይሆናል molecule is the smallest particle of an element or compound that can exist freely in nature exist ማድረግ የሚችል molecule is the smallest particle of an element or compound that can exist freely in nature exist ማድረግ የሚችል only ወይም ደግሞ የኮምፓውንድ ወይም የኤሌመንቶች smallest particle ሆኖ that can exist freely in nature ብቻውን freely in nature exist ማድረግ የሚችል we call it molecule ተብሎ ይጠራል only fuel elements such as gas helium neon argon consist of a collection of individual atoms that move about independently of one another in nearly all molecules two or more atoms are bonded together in every small discrete unit that's particle that are electrically neutral ማለት electrically neutral ከሆኑ discrete particles ቦንድ ሆኖ ተፈጠረው አብዛኛው ማለት ነው all molecule አብዛኛው molecules except ከነማን helium neon argon ግን consist of a collection of individual atoms አንድ ብቻ አተም የያዙ ናቸው ስለዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ molecule ከተባለ is the smallest particle of an element or compound that can exist freely in nature ወይም በnature freely በነፃነት exist ሆኖ ብቻቸውን መገኘት የሚችሉ smallest particle of an element molecule ይባላል ስለዚህ molecule ለሚለው ዲፊኒሽን ትልቁ ዋናው ምንድነው that can exist freely in nature የሚለው ማለት that can exist freely in nature የሚለውን አተኩሩበት only a few elements such as gas helium neon argon etc consist of a collection of individual atoms እነዚህ ግሩፕ 8 ኤሌመንት ምንላቸው ሂሊየም ኒዮን አርገን ክሪፕተን ዛይነር ራንዲየም ምንላቸው ኢንዲቪጁዋል አተም ብቻ ይዛሉ አንድ ብቻ አተም ማለት ነው that move about independently of one another but in nearly all molecules ከዚህ ውጭ ግን ያሉት except helium neon argon krypton and xenon and radium all molecules are two or more atoms bonded together in very small discrete units that are electrically neutral ማለት ነው that are electrically neutral ሆኖ ማለት ነው ከነዚህ ውጭ ሌሎች ምንድናቸው ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ አተሞች አንድ ላይ ተያይዘው ነው ሶ አንዱ ዲፊኒሽን እዚህ ማወቅ ይቻላል አተም ከተባለ ሲንግል አተም ብቻ ነው ሪፈር የሚያደርግልን atom is the smallest part or the structural unit of substance ማለት ነው but molecule is a collection of atom የአተሞች ስብስብ ሞለኪውል ኤክሴፕት ከነማ ከጋዝ ከሂሊየም ከኒዮን ከአርገን
which ከጋዝ ከሂሊየም ጋዝ ከኒዮን ጋዝ ከአርገን ከክሪፕተን እና ከዛይነን እና ከራንዲየም ውጭ አሉት ማለት ነው። ሞለኪል ኦፍ ኤሌመንት የሚለው ላይ ስንመጣ ሞለኪል ኦፍ ኤሌመንት ኮንሲስት ኦፍ ሲንግል አተም። ሞለኪል ኦፍ ኤሌመንት የሚል ሲንግል አተም ብቻ ነው፣ አንድ አተም ብቻ። ለምሳሌ ሶዲየም አተም ጋር ሶዲየም ነው፣ ክሎሪን አተም ክሎሪን ነው፣ ሃይድሮጅን አተም ጋር ሃይድሮጅን ነው። they can be classified as monoatomic, diatomic and polyatomic። ስለዚህ ሞለኪል ኦፍ ኤሌመንት በስንት እንከፍለዋለን? ሞኖአቶሚክ፣ ዳያቶሚክ እና ፖሊአቶሚክ ተብሎ ይከፈላል። ሶ ሞለኪል ኦፍ ኤሌመንት which consist of a single atom፣ ሲንግል አተም ብቻ የሚይዝ that ሞለኪል ኦፍ ኤሌመንት ይባላል። አንድ ብቻ አተም አለ። ለምሳሌ ሶዲየም አተም አለ። ሶዲየም አተም የሚይዝ ሶዲየም ሞለኪል የሚል ለምሳሌ ወይም ሃይድሮጅን ሞለኪል ለምሳሌ ብናይ ሃይድሮጅን ሞለኪል ሃይድሮጅን ኤሌመንት so it consists of hydrogen atom only፣ ሃይድሮጅን ብቻ አተም ይይዛል። ኦክሲጅን ብንመጣ ኦቶ ኦክሲጅን only consists of ኦክሲጅን ብቻ አተም ይይዛል። they classified as monoatomic, diatomic, polyatomic ተብለው በሶስት ይከፈላሉ። አተም ኦፍ ኤሌመንት such as ሂሊየም፣ ኒዮን፣ አርገን፣ ክሪፕተን፣ ዛይነን፣ ራንዲየም፣ ክሪፕተን የሚባሉት እነዚህ ግሩፕ 8 ኤሌመንቶች ሲንግል አተም ይይዛሉ and are monoatomic molecule። ስለዚህ ምን ተባሉ ማለት ነው? monoatomic molecule ተብለው ይጠራሉ። other molecule are formed with 2 atom of element and called diatomic molecule። other molecules ለምሳሌ ሌሎች ሞለኪውሎች ምን ይዛሉ? formed with 2 atoms፣ ሁለት አተሞችን ይዛሉ። እነዚህ ምን ይባላሉ? diatomic molecule ተብለው ይጠራሉ። elements and called diatomic molecules are molecules which consist of 2 atom ማለት ነው። ሁለት አተም ያዙ። ሁለት አተሙ ዘ ሴም ኤሌመንት ማለት ነው። ለምሳሌ H2 ቢባል ሁለት ሃይድሮጅን አተም ይዛል። O2 ሁለት የኦክሲጅን አተም ይዛል። ክሎሪን 2 ሁለት የክሎሪን አተሞችን ይዛል። እንዳጠቃላይ ግሩፕ 7 ኤሌመንትስ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ አዮዲን፣ ብሮሚን እነዚህ እንዳጠቃላይ ምንድናቸው? they are diatomic molecules። in addition to this ሌሎች እነማን አሉ? እነ ሃይድሮጅን፣ እነ ኦክሲጅን፣ እነ ናይትሮጅን እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው? the combination of 2 atom that is diatomic molecule ናቸው ማለት ነው። ሃይድሮጅን አተም ለምሳሌ ሃይድሮጅን አተም ምን ይሆናል? ሃይድሮጅን ሞለኪውል ይሆናል። that is H plus H ማለት ነው። H2 ይሆናል ማለት ነው። sometimes more than 2 can you list monoatomic and diatomic molecules ቢባል ያ ይቻላል። ሞኖአቶሚክ የሆኑት ለምሳሌ ሂሊየም፣ ኒዮን፣ አርገን፣ ክሪፕተን፣ ዛይነን እና ራንዲየም ነው። ዲያቶሚክ የተባሉ ደግሞ ሃይድሮጅን፣ ክሎሪን፣ ፍሎሪን፣ አዮዲን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን ለመዘርዘር ይቻላል። sometimes more than 2 atom of an element combine to form molecule of that element called polyatomic molecules። ፖሊአቶሚክ ሞለኪውል የምንላቸው ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ 3 እና ከዚያ በላይ የሆኑ አተሞች እርስ በርሳቸው ተያይዘው ምን ይፈጥራሉ? ፖሊአቶሚክ ሞለኪውል ይፈጥራሉ። ፎር ኤግዛምፕል ኦዞን 3 ኦክሲጅን አተም፣ ፎስፈረስ 4 የፎስፈረስ አተም፣ ሳልፈር 8 የሳልፈር አተም ማለት ነው። therefore the molecule which are formed with similar atom like hydrogen molecule are called molecule of element። these 3 kind of molecule of element are illustrated in the figure። ለምሳሌ ይሄ ሂሊየም ነው፣ አንድ ብቻ ማለት ነው። አንድ ብቻ አተም ያዘ። ይሄኛው ደግሞ ግን ይሄው ሃይድሮጅን ነው። ለዩ ሁለቱ ማለት ነው። ሁለቱ የሃይድሮጅን አተም። እዚህ ግን እያንዳንዱ አንድ ሂሊየም ፍሪሊ አንድ ብቻ ይዝና ኢንዲፔንደንትሊ መንቀሳቀስ ይችላሉ። እነዚህኞች ግን የሚይዙት ዲያቶሚክ ስለሆኑ ይሄው ሁለት ሃይድሮጅን አንድ ላይ ነው። እነዚህ ደግሞ ኦዞን ለምሳሌ 3 ኦክሲጅን አንድ ላይ አንድ ኦክሲጅን 3 ኦክሲጅን አተም አንድ ላይ ሲያያዝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦዞ ፖሊአቶሚክ ይሆናል። 3 ስለሆነ ምን እንለዋለን? ትራያቶሚክ፣ 4 ከሆነ ቴትራቶሚክ፣ 5 ከሆነ ፔንታቶሚክ እያለ ይቀጥላል። ዞሮ ግን እንዳጠቃላይ ምን ይባላሉ? ፖሊአቶሚክ ይባላሉ ማለት ነው። molecule of compound የሚለው ላይ እንሄዳለን። when atom of different element combine with each other the molecule of compound are formed። የተለያዩ የኤሌመንቶች atom of different element የተለያዩ የንጥረ ነገሮች atom combine ሲያደርጉ molecule of compound ይፈጠራል ነው። molecule of compound is formed when atom of different element combine with each other. a molecule of compound contain at least 2 atoms. a molecule of compound contain at least 2 atoms። molecule of compound ቢያንስ አንድ አተም ይይዛል። a molecule of compound contain at least 2 atoms። ሁለት አተም ቢያንስ ይይዛል። የአንድ ኮምፓውንድ ሞለኪውል የተባለ ማለት ነው። water exists in molecular form and formed when atom of oxygen combine with 2 atoms of hydrogen። ለምሳሌ waterን ብናይ an atom of oxygen አንድ የኦክሲጅን አተም ከማን ጋር ኮምባይን ሲያደርግ ነው? ከቱ ሃይድሮጅን አተም ጋር ምን ሲያደርግ? ኮምባይን ሲያደርግ ነው ወተር የሚፈጠረው። አስቲዮን ኢን ኬሚካል ኢኩዌሽን ኤንድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ብናይ ለምሳሌ ቱ ሃይድሮጅን አተም ሃይድሮጅን ሞለኪውል አለ ከማን ጋር?
ከኦክሲጅን ጋራ ከአንድ ኦክሲጅን ጋራ ሁለት የሃይድሮጅን ሞለኪውል ከአንድ ኦክሲጅን ሞለኪውል ጋር ሲዋሃድ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? 2H2O that means water ይፈጠራል። so water is formed by the combination of two hydrogen atom ሁለት ሃይድሮጅን አተም አለ H እና ሁለት ሃይድሮጅን አተም ነው ያለ and አንድ ኦክሲጅን አተም ደግሞ አንድ ነው። አንድ ኦክሲጅን ነው። እዚህ ሁለት ሃይድሮጅን አተም ነው ያለው ሁለት አለ። ከዚያ ሁለት ወተር ነው የተፈጠረ ማለት ነው። ለምን እዚህ ጋር ባላንስ ሲደረግ ነው ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ባላንስ ሲደረግ እንዲመጣ ነው። ስለዚህ ከሁለት ሃይድሮጅን አተም እና ከአንድ ኦክሲጅን አተም ወተር ተፈጠረ። ስለዚህ ምንድነው water is a molecule of compound ነው ሞለኪል። ስለዚህ molecule of compound ማለት consist of different atoms ሁለት የተለያየ አተም የያዘ ያው እዚህ ጋር ስንመጣ ኦክሲጅን አንድ አተም ነው፣ ሃይድሮጅን አንድ አተም ነው፣ ሁለት አተም የያዘ ማለት ነው። ሌሎች ላይ ግን ስንመጣ molecule of element ላይ ግን ስንመጣ አንድ አይነት አተም ብቻ ነው፣ ወይ ሃይድሮጅን ብቻ ወይ ኦክሲጅን ብቻ ወይ ፎስፎረስ ብቻ ነው የሚገኝ ማለት ነው። that is እዚህ ላይ ስንመጣ እነዚህ ማለት ነው ሁለቱ ሃይድሮጅን አለ እዚህ ኦክሲጅን አለ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ወተር ተፈጠረ ማለት ነው። ወተር ተፈጠረ በዚህ አንድ ሃይድሮጅን በዚህ አንድ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር ምን አለ ኦክሲጅን አለ ማለት ነው። ወተር ሞለኪውል ማለት እሱ ነው። here the atom of oxygen and hydrogen are different because hydrogen and oxygen are different elements. Therefore the molecule which are formed from two or more different atoms are called molecule of compound. Other molecules such as ammonia NH3, glucose C6H12O6 and carbon dioxide CO2 are molecule of compounds. Exercise point 3 አብሬ ልስራ ፋይናሊ ከዚህ በኋላ እዚያኛው ላይ ደግሜ ስለመለቀው እዚያ ማየት ይቻላል። Exercise point 3 define molecule. Molecule is the smallest unit of element or compound that can exist freely in nature ብዬ ዲፋይን አድርጌዋለሁ። Consider the molecule shown የትኛው ነው ክላሲፋይ ሞኖአቶሚክ ዲአቶሚክ በሩ ነው አርገን ሞኖአቶሚክ ሞለኪውል ኦፍ ኮምፓውንድ ይሄን ለምሳሌ ሞለኪውል ኦፍ ኮምፓውንድ የሆነ ይሄና እነዚህ ናቸው። እነዚህ ዲአቶሚክ ናቸው። ኤንድ አርገን ሞኖአቶሚክ ነው። ይሄ ደግሞ ፖሊአቶሚክ ነው። S8 and O3 ሆኖ ፖሊአቶሚክ ይባላሉ። what is the difference between H and H2 ከተባለ H is atom. It is the symbol for hydrogen. የሃይድሮጅን ሲምቦል ሆኖ it is atom. It indicates atom ነው። H የሚለው የሚያሳያው ሃይድሮጅን አተም የሚለው ነው። but H2 indicates hydrogen molecule. It consists of two hydrogen atoms. That is hydrogen molecule. So the difference between H and H2 is H is atom. It simply describes the symbol of hydrogen atom. And H2 is the molecular form of hydrogen, which is formed from two hydrogen atoms joined together by covalent bond ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄ ነው ዩኒት ሰመሪ እንዳጠቃላይ እዚህ እንዳየናቸው ማለት ነው። ዩኒት ሰመሪዎችን ዲሞክራተስ suggest that all matter in the universe was made of a tiny individual particle. An atom is the smallest individual particle of an element and does not exist freely in nature. freely in nature exist ማድረግ የማይችል ማለት ነው። አተም freely in nature exist ማድረግ አይችልም። the main difference ከሌላኛው ዲፈረንስ ምንድነው? በአተምና በሞለኪውል መካከል ያለው አንደኛው ልዩነት ምንድነው? አተም cannot exist freely in nature but molecule can exist freely in nature. በሁለቱ መንገድ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል። ዲፈረንሳቸውን ብትባሉ በዚህ መንገድ እንትን ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ atom can exist freely in nature ቢባል the answer is false. atom is electrical neutral የሚለው ጋር እንዳታምታቱት። atom is electrical neutral ናቸው። ኤሌክትሪካል ኒውትራል መሆን ማለትና ኤግዚስት ኢን ፍሪሊ ኢን ኔቸር ማለት ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጅን ብቻውን ኤች ብቻ ብለው ማግኘት አንችልም። ምክንያቱም አተም ፍሪሊ ኤግዚስት ማድረግ ስለማይችል። አተም ኤሌክትሪካል ኒውትራል ናቸው። ሞለኪውሎቹም ኤሌክትሪካል ኒውትራል ናቸው። በት አተም ፍሪሊ ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ግን አይደለም። ኤሌክትሪካል ኒውትራል መሆን ማለትና ፍሪሊ ኤግዚስት ያደርጋል ማለት የተለያዩ ናቸው። ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ናቸው ማለት ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶኑ ለፍሪ ቻርጅ አተም እኩል ነው ማለት ነው ለአተም። ስለዚህ መጀመሪያ ይላል አተም ለምሳሌ ሃይድሮጅን አተም ቢባል ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው። ለምን? ናምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እና ናምበር ኦፍ ፕሮቶኑ እኩል ስለሚሆኑ። በት አተም ሃይድሮጅን አተም ፍሪሊ ኤግዚስት ያደርጋል ቢባል ግን ፎልስ ነው። ቢኮዝ ሃይድሮጅን ኤግዚስት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሞለኪውል በምን መንገድ ስለሚገኝ? በሞለኪውል መንገድ ስለሚገኝ። ሶ ዋን ኦፍ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አተም ኤንድ ሞለኪውል ኢዝ ዛት atom cannot exist freely in nature but molecule can exist freely in nature.
but both atom and molecule they are electrically neutral ሁለቱም ግን ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ናቸው but atom freely exist አያደርግም and molecule ግን freely exist ያደርጋል electron are negatively charged proton are positively charged and neutron are neutral neutrons are neutral an atomic number is the number of proton the mass number is the sum of proton and neutron molecule is the smallest particle of an element or compound that can exist freely in nature but an atom is smallest individual particle of an element or compound that does not exist freely in nature. The molecule which are formed with similar atoms are called molecule of an element, and molecule formed with two or more different atoms are called molecule of compound. ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። A review question will be uploaded in 8Determinations exam channel. ሪቪው ኩዌሽኖቹ በሙሉ ተሰርተው በስነ ስርዓት ማለት ነው 8Determinations ኤግዛም የሚለው ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚያ ዘንዳ እያንዳንዱ የ7ኛ ክፍል የ8ኛ ክፍል ሙሉ እንዳጠቃላይ ሙሉ ኤክሰርሳይሶች፣ አክቲቪቲዎች፣ የተለያዩ ጥያቄዎች፣ ኤግዛም ሽቶች፣ ሚኒስትሪ የሚመጡ ጥያቄዎች ተብሎ የሚታሰቡ ጥያቄዎች የሚለቀቁበት ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተወጣጡ ጥያቄዎች የሚለቀቁበት ቻናል ነው። ያን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጥያቄዎችን፣ አክቲቪቲዎችን፣ የቤት ስራዎችን ከዚያ ጋር ቸክ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ወርክሺት ሲሰጣችሁ በቴሌግራም ቻናሌ ላይ ፖስት ብታደርጉልኝ ሰርች አፕሎድ ማድረግላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እነዚያን ነገሮች እንትበሉ። ስለዚህ እነዚህ ኤክሰርሳይሶች በሙሉ አክቲቪቲዎች በሙሉ እዚያ ነው የሚገኙ። ትምህርቱን ከዚህኛው ከኢትዮሄራን አካዳሚ ኤክሰርሳይሶችን ደግሞ ከኢትዮሄራን ኤግዛም ላይ እየገባችሁ ለኤክሰርሳይዝ ከሆነ እዚያ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ እንዳይደበላለቅባችሁ ብዬ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ዩኒት 3 በቀጣይ ፓርት ይዤላችሁ የሚመጣ ይሆናል። ዩኒት 3 that's classification of compound ወይም ደግሞ ኮምፓውንዶችን ክላሲፋይ ማድረግ የሚሉትን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቅ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና አበረታቱን፣ የበለጠ ጥሩ የሆነ ስራ እንዲሰራ ማለት ነው። ከዚህ የተሻለ በጣም ብዙ በአኒሜሽን በብዙ ነገር ተሰርቶ ወደፊት ይቀርብላችኋል። ብዙ በጣም አስተማሪ በሆነ ወይ በዚህ ቻናሉ ካደገ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቻናሉን አሳድጉ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ፣ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ሼር እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። እስኪ እንደዚህ ነው እንዲያረክ ስራለን በዚህ መንገድ ይሄ አልተመቸንም እያላችሁ ብትሰሩልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ከዚህ ቀጥዬ ምንድነው ኢትዮሄራን ኤግዛም የሚለውን ምን በሉት ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢትዮሄራን ኤግዛም ብላችሁ ብትገቡ ይመጣላችኋል ቻናሉ። ከዛ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ጥያቄዎችን ይዘው ካገኛላችሁ ማለት ነው። ኢትዮሄራን ኤግዛም እያላችሁ ቴሌግራም ቻናሉን ተቀላቀሉ። ኢትዮሄራን ስቱደንት ስቶር ኤንድ ካውንስሊንግ የሚል አለ። እዚያ ዘንዳ ቻናል አድርጉ። ቴሌግራም እንትኑ ላይም እዚህም ስለጻፍኩት ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በደንብ በርቱ። ሌሎችን ቪዲዮዎችም እንዲሁ የምለቅላችሁ ይሆናል። ቀጣይ ፓርት ላይ ዩኒት 3 ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮምፓውንድ የሚለውን በቀጣይ ፓርት የምለቅላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እስከዚያው መልካም የትምህርት ጊዜ